बड़ा वड्डा रंज आ, बड़ा वड्डा गुस्सा आ जदों 84 का कतलेआम हो जाता है। तो तुहाडी इहदे बारे की प्रतिक्रिया है? वो कहते कि जे देश की एकता अखंडता वास्ते मिलियनस सिखां का भी कतल हो जाता तो कोई महंगा नहीं। ये भी मीडिया दे विच है, मीडिया दे विच है। तुसी दसो जिहदा बाप ये कहता कि जे मिलियनस ऑफ सिक्स जिहड़े है कतल कर दिते जाते हैं, लखा सिखां नूं मार भी दिता जाता, तो देश की एकता अखंडता वास्ते तो वह भी महंगा नहीं। अज वो सिखां नूं उपदेश दे रहा। होर इस तो इलावा मैं दसदा, सुनील जाखड़ जी 2013 की गल है, कभी विधान सभा का सैशन तुसीं रिकार्ड कट के देख लिया, कभी नवंबर महीने कदे नहीं विधान सभा का सैशन आया, बहुत घट किते आया होगा, पर मेरे ध्यान च है नहीं। केवल तो केवल 2013 के विच विधान सभा का सैशन नवंबर च आया, 1 नवंबर से विधान सभा का सैशन जुड़ता है। MLA साहबान विधान सभा बैठते हैं, शुरू होंदा है तो सरदार सुखबीर सिंह बादल उठ के स्पीकर साहब नूं बेनती करते कि स्पीकर साहब कुदरती अज पंजाब की विधान सभा जुड़ी है, अज दे दिन ही 1984 दे विच बेदोशे सिखां नूं पूरे हिंदुस्तान च ते खास करके दिल्ली दे विच बड़ा कोह के मार दिता गया सीगा, कतल कर दिता गया सीगा। ते साडा फर्ज बनदा कि उन्हां नूं पंजाब की विधान सभा दे विच उठ के श्रद्धांजलि दईए। ते उहदा विरोध किया सुनील जाखड़ ने, उठ के किया। स्पीकर साहब नूं कहंदा कदाचित नहीं, अजिहा नहीं होगा, असीं उन्हां नूं श्रद्धांजलि नहीं देवांगे, नहीं देण देवांगे। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने वार वार कहा कि मैं कोई राजनीतिक गल नहीं की, किसी का राजनीतिक तौर पर नाम नहीं लिया, मैं तो केवल उन्हां बेगना लोगों को श्रद्धांजलि देने वास्ते कह रहा। वार वार कहने के बावजूद सुनील जाखड़ ते उहदे मगर समुचे कांग्रेसी MLA साहबान ने उस उन्हां बेदोशे सिखां नूं श्रद्धांजलि देने का विरोध करदे होए नारेबाजी की, ते अखीर केवल ते केवल अकाली दल दे MLA साहबान ने उठ के श्रद्धांजलि दी, तो सुनील जाखड़ ते सारी कांग्रेस ने बाईकॉट नहीं किया, डट के विरोध किया, नारेबाजी की। ये इन्हां दा किरदार है 2013 का, इन्हां दी मानसिकता तो उही है। इस करके जिहड़ी है साडी अज मेरी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब नूं बेनती है कि इस इतिहासक सच नूं पछाणो और तुहाडा फर्ज बनता है कौम नूं सही सेध देना, इतिहास नूं कायम रखना, इतिहासक सच सामने आना चाहिए है। किते कल नूं जदों किते इतिहास लिखिया जाए तो किते ये ना लिखिया जाए कि 1984 तो लैके 2021 तक आए हुए जथेदारां ने सिखां दी सब तो वड्डी दुश्मन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार, ज्ञानी जैल सिंह, संतोख सिंह रंधावे के विरुद्ध श्री अकाल तख्त सब तो शब्द तक नहीं किया गया। आ मैनू हुक्मनामा दिया जी, आ तुहानूं मैं हुक्मनामा पढ़ के सुनाउणा, इहदी शब्दावली सुन लिया जे। ये 2 सितंबर 1984 का आया। ज्ञानी कृपाल सिंह जथेदार सी, श्री अकाल तख्त साहब जथेदार लखा सिंह तख्त श्री दमदमा साहब, जथेदार हरचरण सिंह जी महालों तख्त श्री केशगढ़ साहब, ते सिंह साहब ज्ञानी साहिब सिंह हैड ग्रंथी श्री दरबार साहब, ते सिंह साहब ज्ञानी प्रीतम सिंह जी हैड ग्रंथी श्री अकाल तख्त साहब, उन्हां वालों पास किया होया हुक्म यह है 4, 5 ते 6 जून 1984 नूं जैल सिंह के आर्डर अनुसार भारतीय फौज वालों तोपां टैंकां नाल लैस होकर श्री दरबार साहब, श्री अमृतसर समेत पंजाब भर के 38 सिख गुरुद्वारा साहिबान ते धावा बोल के श्री हरमंदर नूं गोलियां मारियां गईयां, श्री हरमंदर साहिब नूं गोलियां मारियां गईयां। सिख कौम के श्रोमणी तख्त श्री अकाल तख्त साहिब नूं तोपां टैंकां नाल ढाया गया, दर्शनी ड्योढ़ी नूं तोप दे गोलियां नाल विन्निया गया। श्री हरमंदर साहिब अंदर प्रकाश होए, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन सरूप नूं गोली नाल जख्मी किया गया। 2500 श्री गुरु ग्रंथ साहिब अते 10वें ग्रंथ दीआं पुरातन हथ लिखत बीड़ा अगन भेट कीतियां गईयां। सिख गुरु साहिबान ते महान शहीद सिंघां दे पावन शास्त्र, तोशाखाना की कीमती चाननी अते सिख रैफरेंस लाइब्रेरी विच सांभे वडमुੱਲੇ सभ्याचारक विरसे नूं साड़ के सुआह किया गया। श्री गुरु रामदास सरां, तेजा सिंह समुंदरी हाल अते श्री गुरु नानक निवास नूं जाण बुੱਝ के बर्बाद किया गया। ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरधामां विच दर्शनां लई आए हज़ारां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਕਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਵਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਸਾਬਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਦਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਉੱਠੀ? ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਣਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਮੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਗੂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦਿਓ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਸੋ ਮੋਟਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੂ। ਇੱਕ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ
ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਹਿਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੂੜ ਤੇ ਝੂਠ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਬੌੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਆ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀੜ ਕਿੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਵਡੋਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪਰਸੋਂ 6 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੋ।